حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں ستائے غم مجھے کیوں ستائے آپ کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا محبوب رسول بھیج دیا کیوں تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار احسانات کیے بے شمار احسان کیے یہ زمین کا فرش بچھایا یہ بھی نعمت ہے بولو زمین کا فرش بچھایا یہ بھی نعمت ہے آسمان کی چھت لگائی یہ بھی نعمت ہے ستارے جگمگا رہے یہ بھی نعمت ہے سورج نکلتا ہے دن روشن ہوتا ہے یہ بھی نعمت ہے رات کو چاند چمکتا ہے یہ بھی نعمت ہے ہوا چل رہی ہے یہ بھی نعمت ہے پانی دریا میں بہ رہا ہے یہ بھی نعمت ہے ہماری آنکھیں برابر جگہ پہ لگائیں یہ بھی نعمت ہے کان جتنے ہونے چاہیے تھے اور جہاں ہونے چاہیے تھے وہی لگائے یہ کم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے قوم انسان کو نوازا ہے لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں بتایا کہ بندے میں نے تجھے کان دیے ہیں میرا احسان ہے بندے میں نے تجھے آنکھ دیے میرا احسان ہے ہلو ایک کو کم کرو بندے میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ میرا احسان ہے احسان نہیں جتایا نا کان دیے ہیں احسان نہیں جتایا جموں کے 32 ڈاکٹر کے اندر زبان دی ہے اور وہ جو ہے ٹکراتی نہیں ہے ڈرتی نہیں ہے بولنے میں چاہے جتنی تیز بولتا جائے انسان چاہے جتنا سلو بولتا جائے انسان چاہے سخت چیز چبائے انسان چاہے نرم چیز چبائے لیکن زبان کانٹوں تلے دبتی نہیں ہے یہ قدرت کا کمال نہیں ٹوٹا ہے اللہ کی نعمت نہیں ٹوٹا ہے اور اسی زبان کے ہوتے ہوئے لوگ گونگے بھی ہیں اسی کان کے ہوتے ہوئے لوگ بہرے بھی ہیں ارے جس کے پاس کان بھی ہے قوت سماعت بھی ہے اس پر اللہ کا احسان ہی احسان ہے مگر رب نے احسان نہیں جتایا پیارے ہوا دے دی احسان نہیں جتایا پانی بھی دے دیا احسان نہیں جتایا آسمان کی چھت لگا دی احسان نہیں جتایا زمین کا فرش بچھا دیا احسان نہیں جتایا اور یہ تمام نعمتیں ایک دن ضائع ہونے والی ہیں ان کو زوال آنے والا ہے چاہے زمین ہو آسمان ہو ستارے ہو سورج ہو چاند ہو چاہے دنیا کی کوئی سی بھی چیز ہے اولاد ہے اسے بھی زوال آنا ہے تمہارا مال ہے اسے بھی زوال آنا ہے جوانی ہے اسے بھی زوال آنا ہے کوئی بھی دنیا کی کتنی بھی قیمتی شے ہو کتنی
किसी भी कीमती चीज हो, हर एक पर ज़वाल आना है। अगर ज़वाल किसी पर नहीं आना है तो रब कदीर के महबूब की ज़ात है कि जो दुनिया में भी हमारे काम आने वाले हैं, कब्र में भी काम आने वाले हैं, हशर में काम आने वाले हैं। क्यों ना फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया है, महबूब रसूल भेज एहसान फरमाया है, महबूब रसूल भेजकर, और फरमाया कि कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कि चाहिए मुसलमानों के अल्लाह की रहमत पर, उसकी जो है बरकतों पर खुशी मनाए, उसकी रहमतों और उसकी बरकतों पर खुशी मनाए। प्यारे, खुशी मनाओ। अल्लाह की रहमतें जब नाज़िल हों, अल्लाह की बरकतें जब नाज़िल हों। अब रहमत क्या है? बेटी घर में पैदा हुई तो भी रहमत है। अल्लाह के अब बेटा घर में पैदा हुआ तो अल्लाह की नेमत है। ये रहमत और नेमत दोनों है। यहाँ पैदा हो रही है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि लेकिन इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, कि खुशी पर इतराने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। और दूसरी जगह फरमा रहा है फलयफ़रहू, चाहिए कि तुम खुशी मनाओ अल्लाह की नेमत पर, उसकी रहमत पर, उसकी बरकत पर। चाहिए कि मुसलमानों को खुशी मनाए, कि मुसलमान खुशी मनाए और खूब धूमधाम से खुशी मनाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा है, फलसफा समझ में नहीं आ रहा है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन तफसीर करते हैं, वज़ाहत करते हैं, तो तुम समझोगे नहीं। अरे मसला ये है कि रहमत जब ऐसी हो जो दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, हशर में भी काम आए, अगर ऐसी नेमत है तो धूम मचाओ, खुशियां मनाओ। अल्लाह इसको पसंद भी फरमा रहा है, हुक्म भी दे रहा है। एक ही जात है, महबूब रब्बिल आलम की है, महबूब आलम की जात है कि जिन पर खुशी, जिनकी आने पर, जिनके यौम विलादत पर हमें खुशी मनाए। और खुशी मनाना भी हर इंसान पर वाजिब है प्यारे, हर उस बाप पर वाजिब है जिस बाप को जो है गले में रस्सी डालकर बाजारों में जो है डंडे मार कर जो है घसीटा जाता था, उस बाप पर भी खुशी मनाना, महबूब रब्बिल कदीर की आमद पर खुशी मनाना वाजिब है। जिस बाप के लिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए तालीम दी है, और उस माँ को भी खुशी मनाना वाजिब है कि जिस माँ के लिए, जिस माँ को जो है लोगी से ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, बाबू से ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, उस मौसम कायनात के यौम विलादत पर उस माँ पर भी वाजिब है कि मौसम कायनात के यौम विलादत पर खुशी मनाए। क्योंकि इस माँ के बारे में रब्बे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और माँ का हाल ऐसा करता हाथ देखा है तो लोगों को फरमाया है, और लोगों सुना से वो जन्नत सातों आसमान के ऊपर अर्शे मोहल्ले के नीचे थी, मैंने उसे खींच कर माँ के कदमों में डाल दिया है। और जिसे जन्नत चाहिए माँ को राजी करे, और जन्नत में दाखिला चाहिए बाप को महबूब रब्बे अकबर की पैदाइश पर खुशी मनाना हर उस माँ बाप पर वाजिब है जिसकी अहमियत और फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। और सारे उस बेटे पर भी वाजिब है जिस बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, हुजूर तशरीफ ले आए तो बेटियों के लिए इनाम आ गया। हुजूर तशरीफ ले आए तो बेटियों के लिए रहमत आ गई। हुजूर तशरीफ ले आए तो बेटियां बरकत बन गई। हुजूर तशरीफ ले आए तो बेटियां रहमत बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ओ बेटियों को बुरा मत समझो, बेटियों को नासूर मत समझो, बेटियों की वजह से अपनी नाकों को नीचे मत समझो। अरे ये बेटियां हैं, तुम्हें अगर बेटियां मिल गई हैं तो इन्हें अल्लाह की रहमत समझ लो, और इन्हें अल्लाह की रहमत क्यों नहीं समझना, बल्कि तुम्हें मैं बिशारत देता हूँ जिसने 3 बेटियां पैदा की और उनकी परवरिश की और उनकी अच्छी से तालीम तरबियत की है और फिर अच्छा दीनदार लड़का देकर उसकी शादी कर दी है। अल्लाह अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और लोगों सुनो, ये 3 बेटियों का बाप जिसे दुनिया कमजोर और नाकाम समझ रही है, ये 3 बेटियों का बाप
جسے غریب و نادار سمجھا جا رہا ہے، یہ 3 بیٹوں کا باپ جسے دنیا والے کہتے تھے کہ ارے اتنا غریب ہے، بیٹیوں کی شادیاں کیسے کرے گا، بیٹیوں کی پرورش کیسے کرے گا، اور بیٹیاں اس کے گھر میں آ گئی ہیں، ایک بیٹا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی آخر زمان کا فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھے سے تعلیم و تربیت کی اور 3 گھر میں اس کی شادی کر دی، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میرے کندھے سے کندھا ملا کر جنت میں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے پیارے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانۂ غیور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانگیتی میں جو ہے ہمارے درمیان مبعوث فرما دیا۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر و مسرت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے جو ہے ذکر میں اور ان کے محفل میں یہاں ہمارا آپ جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ جانتے ہو یہ محفل عام محفل نہیں ہے پیارے، اس محفل کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ زمین پر اترتے ہیں خاص ایام میں، وہ زمین پر اترتے ہیں اور رات اور پوری زمین کا چکر لگاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ایسی محفلیں لگی ہوئی ہے، اور جہاں انہیں محفل لگی ہوئی مل جاتی ہے، جہاں انہیں محفل سجی ہوئی مل جاتی ہے، دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ادھر آ جاؤ یہ محفل یہاں سجی ہوئی ہے، دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، ہم جس محفل کی تلاش میں تھے وہ محفل ہمیں مل گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتے جو ہیں ایک ایک کا نام ان کے باپ کے ساتھ درج کر لیتے ہیں اپنے رجسٹر میں، جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کا نام اپنے رجسٹر میں درج کر لیتے ہیں، اور وہ رجسٹر رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مولا تیرا یہ فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں دن فلاں ہے، مولا فلاں اور فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں شہر کے فلاں قصبے میں، فلاں قصبے کے فلاں قریہ میں، فلاں قریہ کے فلاں محلے میں، یہ ایسے ایسے تیرے محبوب کے غلام محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، مولا تیرے بندے، تیرے عاجز غلام، تیرے عاجز بندے تیرے ناذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، مولا تیرے ذکر کر رہے ہیں، پروردگار تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، فرشتے عرض کرتے رہتے ہیں، آپ کو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور فرشتوں سنو کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں دیکھا۔ اگر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو میرے بندے کیا کرتے؟ سبحان اللہ۔ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اگر مجھے دیکھ لیتے تو دنیا میں کسی چیز سے دل ہی نہ لگاتے، دنیا میں کسی چیز سے دل ہی نہ لگاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں آپ بتاؤ انہوں نے جنت دیکھی ہے کہ مولا نہیں دیکھی ہے؟ جہنم دیکھی ہے مولا نہیں دیکھی ہے؟ جنت دیکھتے تو کیا کرتے؟ مولا اگر جنت دیکھ لیتے تو دنیا کی کسی چیز کو پسند نہ کرتے، مولا اگر جنت دیکھ لیتے تو دنیا کی کسی چیز کو پسند نہ کرتے۔ کہا جہنم دیکھے تو نہیں، کافر کہا جہنم دیکھ لیتے تو ہر وقت تیری بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ مانگ بولو ذرا آگے سے پیچھے تک محبت کے ساتھ پیچھے والا خاموش، پیچھے والا خاموش۔ اے بھائی وہ تمہیں بھی نیکی ملے گی، کوئی دنڈ نہیں پڑے گا بس سبحان اللہ بولو گے، محبت کے ساتھ۔ یہ ہے نا رسول کے غلام ماشاءاللہ۔ ارے غلام رسول جہاں بیٹھا وہ خاموش اچھا لگتا ہے، بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کہاں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پروردگار عالم تجھے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، مولا تجھے راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ پروردگار عالم
जहन्नम से आजादी चाहते हैं, मौला जन्नत में दाखिला चाहते हैं, मौला जन्नत में दाखिला चाहते हैं। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, लोगों को तवज्जो से सुनना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ओ फरिश्तों सुनो सुनो, मेरे बंदे मुझसे चाहते हैं कि मैं राजी हो जाऊं, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाऊं, मैं अपने बंदों से राजी हो गया। अल्लाह अकबर, मैं अपने बंदों से राजी हो गया। वो चाहते हैं कि मैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दूं, जाओ मैंने उनकी मग़फ़िरत भी फरमा दी। वो चाहते हैं कि मैंने जन्नत में उन्हें दाखिला कर दूं, जहन्नम से आजाद कर दूं, जाओ मैंने जहन्नम से आजाद करवा दिया है, जन्नत में दाखिला का फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी बात नहीं खत्म नहीं हुई है। आका दो आलम सलाम इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो सुना, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ओ फरिश्तों ये तो उनकी बात है जो बीच महफिल में गिर से बैठे हुए हैं, ये उनके बारे में मैंने फरमाया है कि मैं उनसे राजी हो गया, उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया, उनकी बख्शिश फरमा दी मैंने उन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है, जन्नत में दाखिला कर दिया है। ये उनके लिए है। और जो किनारे में जबरदस्ती बैठा है और ये सोच रहा है कब जलसा खत्म होगा, कब महफिल खत्म होगी, या किसी के बुलावे में आ गया है, किसी दोस्त के मोहब्बत में आ गया है, किसी दोस्त के मोहब्बत में आ गया है कि साहब मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा अगर जलसे में नहीं जाऊंगा, महफिल में नहीं बैठूंगा, तो क्या पता बुरा भला कहने लगे, इमाम साहब ने मुझे बुरा भला न कहने लगे, महफिल छोड़कर चला जाऊं। बेदीनी के साथ महफिल में बैठा है, रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो फरिश्ते सुनो, वो जब बेदीनी के साथ किनारे बैठा हुआ है, भागने के चक्कर में है, लोगों से नजर बचा रहा है, इनके सदक़े में मैंने उसकी भी मग़फ़िरत करवा दी, इनके सदक़े में उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी है। हम तो मालिक का करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह मंजिल ही नहीं है। परवरदिगार आलम की रहमत से बना है प्यारे, रब्बुल इज्जत इतना मोहब्बत फरमाता है, अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत फरमाता है। मोहब्बत की बात आ गई है तो बात आज करता चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ वफ़ात में है, बिस्तरे मर्द पर जो है बिस्तरे विसाल में आप तशरीफ फरमा है, लेटे हुए हैं, तकलीफ में है, सर में दर्द है, जिस्म का कपा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा मुझे जितनी तकलीफ दी गई है, अल्लाह ताला तेरी उम्मत को इतनी तकलीफ न दी जाए। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखार में है, जिस्म जो है दर्द रहा है, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कहो, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, परवरदिगार आलम आपको सलाम इरशाद फरमाता है, सलाम पेश फरमाता है, या रसूलुल्लाह आपके रब ने आपको सलाम पेश फरमाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फरमाया है, या मोहम्मद अंता नूरुल्लाहि व सुन्नतुल्लाहि व कुनूज़ुल मारिफति व खज़ाइनुल हिदायति बिदाता मिनल अर्शि इला तहतिल अर्दि। ऐ मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे लाडले नबी, ऐ मेरे दुलारे नबी, ऐ मेरे महबूब, सुनो, तुम मेरे राज़ों में से एक राज हो, तुम मेरे राज़ों में से एक राज हो, तुम मेरे मारिफती, तुम मेरे मारिफत के खजानों में से खजाना हो, वो खजाना हिदायत, तुम मेरे हिदायत के खजानों में से खजाना हो। महबूब, मैंने आप पर फिदा को मिनल अर्श इला तहतिल अर्दि, ऐ महबूब मैंने अर्श से लेकर फर्श के तहत सरा पर तमाम का तमाम आप पर निछावर कर दिया है। आला हजरत अजीम पर मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी हदीस कुदसी की तर्जुमानी करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श का फर्श है जिसके ज़ेरे नबी, अर्श का फर्श है जिसके ज़ेरे नबी, उसकी काहिर रियासत पे रखो सलाम। अर्श का फर्श है जिसके ज़ेरे नबी, उसकी काहिर रियासत पे रखो सलाम, जिस
सुहानी घड़ी जब मुराकाबा का चाँद, की सुहानी घड़ी जब मुराकाबा का चाँद उगतिया थे साथ में ना। बाहर लगाई तकरीर यारी रिसालत उसरती आवा हजरत और अलाई हरी सुन्नत जशरेही खिलाफत नबी रज़ियल्लाहु उसकी सही सही किबला। शायद ये शेर आपकी समझ में आया ना हो तो बात दूरी बयान करता है कैसा आदमी अपने पास वाली जगह को बयान करता है ना। कहते हैं भाई मुरादाबाद कितनी दूर होगा, क्या करें यहाँ से मुरादाबाद 8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर यहाँ से मुरादाबाद, क्या ये कहते हैं कि मुरादाबाद से यहाँ 8 किलोमीटर है, ऐसा कोई कहता। मसाफत जब भी बयान की जाती है तो करीब से बईद बयान की जाती है, बईद से करीब नहीं बयान की जाती है। यहाँ आला हज़रत कहते हैं अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नहीं। आला हज़रत तो फर्श में बात कर रहे हैं अर्श की, है जी। आला हज़रत फर्श में, फर्श जमीन और बयान कर रहे हैं अर्श की, अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नहीं उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। तुम जानते हो इसी हदीस कुदसी की तर्जुमानी आला हज़रत ने की है कि पिता को मिनल अर्शी इला तख्ते अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ महबूब मैंने अर्श से लेकर जमीन के नीचे तरफ आपको हाकिम बना दिया, आप पर निछावर कर दिया है, ये आपका है जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर। अब लोग कहते हैं नहीं वो तो अपने आप के भी मालिक नहीं है, वो तो अपने आप के मालिक नहीं, तेरा बाप मालिक है, रसूल पाक मालिक नहीं तो तेरा बाप मालिक है, कौन मालिक। और तुम्हें सुनाओ हजरत रबिया कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे वुजू का पानी लोटा मंगाया और लोटा मंगाने के बाद वुजू फरमाने के बाद दरिया करम तोश में फरमाते हैं सल या रबिया ए रबिया मांग लो क्या मांगते हो। अब हम जैसा होता तो कहते आका कम से कम दिल्ली की हुकूमत तो मिल जाए, हम जैसा कोई होता तो कम से कम दिल्ली का दखल मांगता कि प्रधानमंत्री तो बन जाओ एक बार जिंदगी में, एक बार तो प्रधानमंत्री बन जाओ और न तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बन जाओ, है जी। लेकिन अल्लाह अकबर, सहाबा का ईमान भी बड़ा आला था, सहाबा का ईमान भी बड़ा आला था। और अच्छा यही से पता चल जाएगा कि कौन सहाबी है और कौन वहाबी है, यही से पता चल जाएगा कि कौन सहाबी वाला है और कौन वहाबी वाला है। और ये सराय जगह जगह नगर डगर कलिए बस्ती फिर रहे हैं ईमान के लुटेरे। आला हज़रत फरमाते हैं सोने वाले जागते रहिए चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुरा ले, इतने खतरनाक हो रही है। आँख से काजल चुराना जानते हैं, आँख से काजल चुराना बहुत शातिर चोर का काम है, कतई बिल्कुल उसमें गुनम चोरी में गुनम कोई चुरा सकता। आँख से काजल साफ चुराने या वो चोर बनाते हैं तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली, तूने गठरी निकाला किया उसे तो साहब ये तो हाफिज जी है, हाफिज जी जो कहेंगे तो सही कहेंगे, भाई इमाम का ठेकेदार बना दिया तूने उसे, वो तो अंदर से खुद ही खड़ा हुआ है, तुझे भी खड़ा देगा। एक फल खड़ा हुआ अगर हो और उसके बाद में अगर अच्छा फल होता है तो खड़ा उसे भी देता है, चाहे कहते ही अपने आप को समझेगा नहीं मैं तो मीठा हूँ मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, खड़ा उसे भी देगा। जितना अपने आप को शांति वाला समझ रहा होगा ना वही सबसे पहले बिगड़ता। आज ये कर रहा था कि हज़रत रबिया तवज्जो
حضرت ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ لو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ میں نہ دنیا کا تاجری مانگی ہے، نہ دولت و شہرت مانگی ہے، نہ دنیا کا خزانہ مانگا ہے۔ ارے قربان جائیں حضرت ربیہ کو مانگنے پر اللہ اکبر مانگا ہی تو کیا مانگا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسمعے کا مرافقت کا فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے دنیا کی تاجری دولت و شہرت نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو جنت میں آپ کی یاری اور رفاقت چاہیے، ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ نبی عرض کر رہے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ سے جنت میں یاری کا سوال ہے، رفاقت کا سوال ہے، رفاقت کا سوال ہے، صداقت کا سوال ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب لگاؤ لگاؤ فتوا، حضرت ربیہ پر کون فتوا لگائے گا کہ عجیب تمہیں جنت تو خدا سے مانگنی چاہیے تو رسول اللہ سے کیوں مانگ لی؟ رسول اللہ سے کیوں مانگ لی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیہ کیا مانگ رہے ہو، ربیہ کیا مانگ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جاؤ ربیہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے لوگوں سنو، جتنا اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اللہ اور رسول کی فرما برداری کی ہے، وہ ان کے ساتھ جنت میں رہے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ صدیقین کی جماعت ہے، یہ شہداء کی جماعت ہے، یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، کہ انہی کے ساتھ جنت میں رہے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم محبت والے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محبت والوں میں پیدا فرمایا ہے اور محبت والا ہی بنایا ہے۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اس شب کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور اس شب کے سب توسل سے مولا تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے۔ مولا کریم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل یہ نوجوانوں نے جو انتظام انتظام اہتمام کیا ہے اور تمام اہل بستی نے ان کا ساتھ دیا ہے، مولا پروردگار عالم ان کے حوصلوں کو بلند فرما، مولا ان کی عمروں میں، علم میں اور رزق میں خوب برکت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلاۃ و سلام